जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सचमुच परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने बेटे के जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे का नाम युग है। अगस्त 2024 की बात है। अचानक उसको फीवर आया और जब फीवर मैंने चेक किया तो मैं दवाई लेने के लिए गई पास के क्लिनिक से, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोला कि इसके आराम आ जाएगा। उसको आराम नहीं आया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के लेकर गई, उसको तब भी आराम नहीं आया। फिर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसको डेली बुखार रहता था 102, 103। मैं रात को उठकर उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थी। सब सोते रहते थे लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर देखती रहती थी कि इसका फीवर कब कम होगा। जब मेरा बेटा मेरी गोद में था और जब उसको दौरे पड़ने शुरू हुए तो मैं एकदम से डर गई और मैं इतना घबरा गई कि इसको हुआ क्या है। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बुलाया तो हम पूरा परिवार उसको लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने देखते ही बोला कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बोला कि मुंह के अंदर ऐसे पाइप डालकर और उसको सांस देनी पड़ेगी गुब्बारे से और फेफड़े भी फट सकते हैं, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप साइन कर दो। हमने साइन भी किए डरते डरते, लेकिन जब उसको एडमिट किया तो डॉक्टरों ने बोला कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस करा के दी और मैं जब दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर दूसरे हॉस्पिटल वालों ने भी देखकर बोला कि बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको वही सिचुएशन है जो पहले वाले हॉस्पिटल ने बताई थी। वो लंबी लंबी सांसें भर रहा था, तो मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि अब क्या होगा। ऐसे करके उन्होंने भी दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। उस रात मैं हॉस्पिटल में उसे ऐसे ही लेके जाती रही। मेरे बेटे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे कोई दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भी मुझे बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। ऐसे ही पूरी रात एम्बुलेंस में मैं अपने बेटे को लेकर घूमती रही। फिर जब सुबह किसी रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन पर बताया कि ऐसे बच्चे का कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर अपने बेटे को लेकर जा, वहाँ पर तेरा बेटा ठीक होगा। लेकिन मैं जब गई तो उन्होंने भी सेम ही चीज़ बोली कि हम इस बेटे का अब मतलब ज़्यादा देर हो चुकी है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर बोला कि इसे एडमिट करो, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। जब उसको एडमिट किया तो उसे जब भी दौरा आया, डॉक्टरों के सामने भी उसको आया, तब उन्होंने एकदम से उसको एडमिट किया और फिर उसको खून भी चढ़ा। बोला कि इसको खून की कमी भी आई है, इसको खून भी चढ़ाना पड़ेगा। तो उसको खून भी चढ़ा और वेंटिलेटर पे जैसे आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होती है उसमें उसको रखा 4 दिन तक। मेरा बेटा इतना ज़्यादा मतलब परेशान था उस ऑक्सीजन से कि वो रोए जा रहा था और मैं बाहर से ऐसे देख रही थी उसको, तो मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि अब क्या होगा। उस रात को मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, शायद मेरे बेटे का ये लास्ट दिन तो नहीं है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जब हम उसको लेकर भी जा रहे थे ना, तो वो ना पानी पी रहा था, ना वो मम्मा बोल रहा था, ना पापा बोल रहा था। वो इतना सुस्त था, मुझे लग रहा था कि वापस घर नहीं आएगा अब, क्योंकि डॉक्टरों ने जिस तरीके से मुझे जवाब दिया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पति ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। जब मेरा बेटा आईसीयू में था तो उसको कोई होश नहीं था, ना वो पानी पी रहा था, ना वो आंखें खोल रहा था। जब मैं उसको डायपर भी चेंज करती थी तो उसको ये भी नहीं पता लगता था कि मम्मा उसके पास है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं आईसीयू में अपने बेटे के साथ होती थी तो इतनी डरी सी रहती थी, क्योंकि मेरे सामने ही 2 बच्चों की डेथ हो गई और मेरा मन इतना डरता था। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि ये क्या हो रहा है, और मैं डरी सी रहती थी बहुत। मेरे हस्बैंड मुझे जब बाहर शीशे में से देखते थे तो वो मुझे हिम्मत देते थे। जब कोई परिवार वाला आके मेरे बेटे को देखता था तो मुझे नहीं, पर मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलते थे कि ये नहीं रहेगा जिस हिसाब से इसकी हालत है, और 2 बच्चे एक्सपायर भी हुए हैं आईसीयू में। लेकिन वो आके बस एक ही बात बोलते थे कि मुश्किल है इसका बचना। मेरा बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब मैं उससे बात करने के लिए बोलती थी तो सिर्फ आंखें खोल के देखता था और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए थे तब डॉक्टरों के सामने भी उसको जब दौरा पड़ा तो डॉक्टरों ने बोला कि दिमाग में बुखार चढ़ने की वजह से उसको दौरा पड़ा है।
जब डॉक्टर आके उसे चेक करते थे और इंजेक्शन लगाते थे और मुझे जो दवाई दे के जाते थे कि अपने बेटे को ऐसे देनी है, तो उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। डॉक्टर आते अपना काम करते और चले जाते थे और मैं देखती रहती थी कि बेटे को तो कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए थे उसे आईसीयू में ही। और जब मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था दवाइयों से, इंजेक्शन से, तो मन में बहुत सी बातें चल रही थी कि कब वो समय आएगा जब दोबारा मैं अपने बेटे के साथ खेलूँगी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी, उससे बातें करूँगी। तो इस चीज़ के लिए मैं सोचती रहती थी वहाँ पर बैठी हुई। फिर जब डॉक्टरों ने उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया और मुझे बता दिया गया कि अब इससे ज़्यादा इसका कोई इलाज नहीं है और इसे आप घर ले जाइए, और डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था कि अब इसकी सेवा करिए घर पे जाके और इसे खिलाइए और अच्छे से इसका ध्यान रखिए। फिर जब मेरे बेटे की हालत ऐसी थी तब भी मेरा परमेश्वर पे मेरा भरोसा था और मैं पहले से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि जीवित चर्च है। मैंने गवाहियाँ को सुना था और मैं देखती थी कि मिनिस्ट्री में कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। तो मेरा विश्वास भी मेरे परमेश्वर पे था कि मेरे बेटे को भी प्रभु हील करेगा। फिर मैंने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटल जीमेल पे सेंड किया। फिर 25 अगस्त 2024 को जूम ऐप के जरिए जब परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे पर ले हैंड प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में सब जो इस पेशेंट ग्रुप में है हील हो जाओ, जीवन पा जाओ यीशु के नाम में। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें प्रार्थना करनी है रोज, और मैं तुम्हारी बॉडी में हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। जूम ऐप के जरिए जब परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे पर ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद से मेरे बेटे की रिकवरी स्टार्ट हो गई। उस प्रेयर के बाद मेरा बेटा खाता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो बच्चे करते हैं नॉर्मल, वो सारी चीज़ें मेरा बेटा अब करता है और मेरा बेटा अब ठीक है बिल्कुल। अब हम पूरा परिवार खुश है और मैं अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं इतना आनंद में रहते हैं और मेरे बेटे को देखकर कि हम बहुत खुश हैं। अब जो लोग मेरे बेटे को देखते थे उस हालत में, तो आज वो मेरे बेटे को देखते हैं और वो हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह महान है, उसने मेरे बेटे की लाइफ में बड़ा काम किया है, उसे नया जीवन दिया है। जिन बहनों के बच्चे अभी भी बीमार हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं और वो परेशान हैं, तो मैं उनको एक ही बात बताऊँगी कि परमेश्वर पे बने रहो, खड़े रहो। वो परमेश्वर महान है, वो बड़े काम करता है और उस पर भरोसा रखो, वो आपकी लाइफ में जरूर बड़े काम को करेगा। जैसा वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और ये वचन मेरे बेटे की लाइफ में पूरा हुआ। और मेरा विश्वास है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगा किया, वो आपके भी बच्चों को चंगा करेगा। मेरे बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहुत आनंदित थे, पर एक ऐसी खुशी जो ये चाहते थे इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था और बहुत ज्यादा परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी लाइफ में से हर तरह के रोने को, उदासी को, निराशा को खत्म करके एक ऐसा आनंद भरा कि उसके बाद ये कभी भी रोए नहीं और परमेश्वर में ये आनंदित है। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम टीना, मैं पटियाले शहर ਦੀ रहन वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ गवाही देन जा रही हाँ। अप्रैल 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी मैरिज हुई। मैं और मेरे हस्बैंड असी मैरिज लाइफ 'ਚ बहुत खुश सी। फिर मैरिज के कुछ समय बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया। फिर अगस्त 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहली बार प्रैगनेंट हुई।
ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4th ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਚਾਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ IVF ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਇਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਖੇਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛेंगे ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। शैतान निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतानी आत्मा को निकलने का मैं हुक्म देता हूं। गंदी आत्मा यीशु के नाम में डर की आउट हो जाए। होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट फायर और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, देखो क्या होता है। सब तरह की शैतानी आत्मा आउट। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ 1.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ 9th ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 16 ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਆਹ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਝ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰਨੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जैसा कि परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तो आज आप इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई के घावों को चंगा करके इसको फिर से खड़ा किया। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੂਜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਆਟੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਵੱਜਾ। ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਅੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਆਟੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਟੋ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸੀ, ਅੱਡੀ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਡੀ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਤ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਤ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪਏ। ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲਾਗੇ। ਮੰਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਲਦੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਖਿਲਾਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी आउट चली जाए। मेरे घराने को छोड़े, मेरी हड्डियों को छोड़े, मांसपेशियों को छोड़े, सिर को छोड़े, ब्लड को छोड़े, आंखों को छोड़े। कमांड करो और बोलो निकल जाए यीशु के नाम में। उस दिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਥਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੋਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੰਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ और प्रभु दे दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सारा जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। जोर से उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए।
हालेलुया हालेलुया के उठे